ஒரு யாரா ஒன்று வச்சு போடுறாமா. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ವೆದರಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ನಾನೊಂದು ವಾರ ಇದ್ದರೆ ಕರ್ಮೀನಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ತಾಜಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಸರಿ, ನಾವಾದರೂ ಸರಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಮುದ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಬಯಸೋದು ಸಮುದ್ರ ನೋಡಬೇಕು, ಅಲೆ ನೋಡಬೇಕು, ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡು ಬಯಸೋದು ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಮೀನು, ಫಿಶ್ಶು, ಸಮುದ್ರದ ಐಟಮ್ಸ ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಬಂದಿದ್ವಿ ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ, ಸಮುದ್ರ ನೋಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪಟ್ಟಿನಪಾಕಂ ಅಂತ ಏನೋ ಹೆಸರು ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮೀನು ಅಂಗಡಿಗಳಿದಾವೆ ಗುರು. ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವೋ ಒಂದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡೋದೇ ಗಟ್ಟಿ ನಮಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮೂರಾದರೆ ಯಾವ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕೇಳ್ಕೊಬೋದು, ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾವ ಅಂಗಡಿ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ஒரு யாரா ஒன்று வச்சு போடுறாமா. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬ್ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. அண்ணா வணக்கம். வணக்கண்ணா. உங்களோட பேர்? என் பேர் பாஸ்கர்ண்ணா. அக்கா கடை? அல்லையிலே உணவு அடுத்த வருஷம் தான் அக்கா கடை. இப்போ 2003 20 வருஷம் ஆச்சு. 20 வருஷம் ஆச்சு. ஆமாம். என்னென்ன கிடைக்கும் உங்க கடை? ஆனால் 13 ஐட்டங்கண்ணா. எறா இருக்குது, கடமா இருக்குது, மீன் இருக்குது, நண்டு இருக்குது, இலி இருக்குது, நெத்தி இருக்குது, சொரா இருக்குது, வஞ்சிரம் கட்லெட் இருக்குது. ஆனால் பெரிய பெரிய மீன் 6 ஐட்டம் இருக்கும். வஞ்சிரம் இருக்கும், கொடுவா இருக்கும், வவால் பீஸ் இருக்கும், நல்லா இந்த நாக்கு இருக்கும், நாயார் இருக்கும். எல்லாம் வந்து வருவாங்க. எல்லாமே ஃபேமிலி சாப்பிடுவாங்க. பெங்களூர்லேருந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப பேர் வராங்க. வந்துட்டு அம்மா கிட்ட போட்டா பிடிச்சி போவாங்க. எனக்கு எல்லாமே உங்களை நல்லவங்கிறாங்க. அவங்கக்கிட்ட ஃபோன் பண்ணால் வந்துடும். இல்லை அவங்க வர சொல்ல நம்ம போய் எடுத்துன்னு வந்துடும். எல்லாம் ஆண்டோ கிருமினால நான் போய் பிடிச்சின்னு வர மாட்டேன். நான் போய் சொல்ல மாட்டேன். அவங்க தான் ஃபோன் பண்ணால் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. யார் ஸ்டார்ட் பண்ணது? அம்மா தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அப்போ இது முழுக்க அவங்க தான். நான் சும்மா ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். என்னாலாம் ஒன்றும் இல்லை. அந்த டேலண்ட் எனக்கு இல்லை, அவங்களுக்கு தான் இருக்குது. ஆனால் சாம்பார் கிடைக்கும், மீன் கிடைக்கும், சாம்பார், ரசம், மீன் குழம்பு, கறி குழம்பு உட்காந்து பொறுமையாக சாப்பிட்லாம். நம்ம தாய் வீட்டில் சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பிட்லாம். எல்லாம் நம்ம சாப்பிடும் போது மனம் திருப்தியாக இருக்கணும். எதை கொண்டு வந்தால் எதை கொண்டு போகணும்னு பைபிள் கேட்குது. நீ வாழ்த்துனா போதும் என் குடும்பம் நல்லா இருக்கும், நீ சாப்பிட்டு வாழ்த்துனா நல்லா இருக்கும். எல்லாம் பெரிய பெரிய நடிகர் வெள்ளங்க எவ்வளோ பேர் வந்து வாழ்த்துட்டு போவாங்க. எனக்கு ரொம்ப எப்படிமா அதில் வந்து நான் ரொம்ப ஜெயிச்சுட்டா மாதிரி எனக்கு தோணும். அதில் ரொம்ப எல்லாம் வருவாங்க. ஐயா அதில் ஒன்று ஜெயிச்சவருக்கு எனக்கு நல்லதா கெட்டது தெரில. அவங்க வந்து என் தோல் மேலே கை போட்டு கட்டி பிடிச்சிட்டு போகும்போது அது 4 ஜோட்டி வந்துக்கிறாரு விஜய் சேது ஜி வேறு லெவலுன்றாரு. அவர் ரேஞ்சுக்கு இங்கே இருக்குது. நான் அன்றைக்கெல்லாம் தூக்கமே பிடிக்கல ஐயா. ஆமாம்யா. 100 ரூபாலேருந்து 400 ரூபா இருக்குது. ஆமாம். டைமு 12 நைட்டு 11. ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவு. நான் சர்ச்சுக்கு போடுவேன். ஐயா பட்டினப்பாக்கம் முல்லேமா நகர் பீச் ரோடு, லூப் ரோடுன்னு சொல்லுவாங்க. பீச் ரோடு எல்லாம் சொல்லுவாங்க. லைட் ஹவுஸ்ல இருந்தால் இந்த பக்கம், பட்டினமா பஸ் ஸ்டாண்ட் தான் இந்த பக்கம். ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ அது 400 300 காசு கொடுத்து சொல்லிடுங்க. இதை மட்டும் போடுங்க.
சரி நீங்கள் இதை போடுங்க. ஒரு நண்டு ஒன்று, ஒரு சொரா புட்டு கட்டுறல நெத்திலி ஒன்று. சரி மொத்தம் எவ்வளோ கொடுக்கணும்? ஏன்னா 300 கொடுத்துக்கிறேன். 200 சொன்னால் அதான் கேட்கணும். இல்லை யாராவது கேட்டீங்க, யாராவது சொன்னேன். மொத்தம் எவ்வளோ கொடுத்தீங்க கேட்டேன். ஏன்னா தங்கம் எத்தனை ரூபா வாங்க தங்கம். அதான் நீ பண்ணக்கூடாது. எல்லாரும் வேலை வச்சுட்டு போகிறேன். ಊರ ಸಾಕು 3 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, ನಮ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಹುಡುಕಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಗುರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಸುತ್ತ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ವಿ. ಸೊ ಅಕ್ಕ ಕಡಾಯಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಹಳೇದಂತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಬೇಜಾನ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು ರಶ್ ಆಗೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ರಶ್ ಇದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಡೀಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಲೇಡೀಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ನಾವು ಏಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಏಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್ಶು, ಇಲ್ಲೇನೋ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಕೇಳಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್ಶು. ಇದು ಬಂದು ಫ್ರಾನ್ಸು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಇದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತೆ, ಇದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ, ಇದು 100 ರೂಪಾಯಿ. ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, 200 ರೂಪಾಯಿ, 400, 700. ಅಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರು. ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಫಿಶ್ಗಳು ಹೆಸರುಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಜಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೈಸು ಸಾಂಬಾರು ತಿನ್ನಿ ಗುರು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೈಸ್ಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಕೊಡಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಮೀನು ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ. ರೈಸು, ರಸಮು, ಸಾಂಬಾರು, ಕೊಳಂಬು, ಅದೇ. ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿನ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ತಿಂದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸರಿ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸರಿ ತಿನ್ನಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸರಿ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸರಿ ತಿನ್ನಿ. 50 ರೂಪಾಯಿ. ಇದೆಲ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಪ್ ಆಯಿಲ್ ಫ್ರೈ ಅಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ತವ ಮೇಲೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಮಸಾಲ ಗುರು. ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲ, ಓವರ್ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಮಸಾಲ. ಮನೇಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ಅಂಥ ಮಸಾಲನೇ. ಸಿಂಪಲ್ ಮಸಾಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಓವರ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಪೌಡ್ರ್ ಉದುರಿಸಿದ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪೌಡ್ರು, ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಈ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೈಸಿ ಇದೆ, ಖಾರವಾಗಿ. ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಜೊತೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಮೀನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಮೀನಿದೆ. ಹಿಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮೇ ಬಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆನ್ನೆದು ಅದ್ರ ಮನೆಯದು ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಜರ್ ಗೀಜರ್ ಏನೂ ಇರೋ ಡೌಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಬಟ್ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಬಂದು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರಾನ್ಸು ಎಳೆ ಫ್ರಾನ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ರೈಸು, ಮೀನು ಸಾಂಬಾರು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಬಿಸಿ ಸಾಂಬಾರು, ಬಿಸಿ ರೈಸು, ಹುಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ರೈಸ್ಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ, ಆ ಟ್ಯಾಂಗಿನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಫ್ರಾನ್ಸು ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಜೊತೆ ತಿಂದಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತಿಂದಿದ್ದು ಫ್ರಾನ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋರು ಬಿಸಿ, ಅಡುಗೆ ಬಡಿಸೋರು ಬಿಸಿ, ನಾವು ತಿನ್ನೋರು ಬಿಸಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಸಿ. ಸೊ ಪಟ್ಟಿನಪಾಕಂ ಅಂತ ಇದು ಸಮುದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಅಲೆಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ರೋಡ್ ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೋಬೋದು. ಫೇಮಸ್ ಅಂತೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೇಮಸ್ ಅಂತೆ ಗುರು. ಯಾರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಜಾನ್ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗ್ತಾರಂತ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಯಾವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಗುರು, ನಾವು ರೋಡಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಳೆ ಏಡಿ, ಎಲ್ಲ ಏಡಿ ಮಾಂಸ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಆಹಾ, ಇದೆ ಮಾಂಸ. ಏನು ಬಲ್ತಿಲ್ಲ ಗುರು, ಎಳೆದು ಇದು. ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ ಮಾಂಸ ಇದು, ಎಳೆದಲ್ವಾ. ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಾಂಸ,
ಆಹಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಸ್ ಮಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಥರ ಅನ್ಸೋದು. ಮಸಾಲ ಒಳಗಡೆವರೆಗೂ ಇಳ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂಥರ ಡ್ರೈ ಮಸಾಲ ಥರ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಒಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಳ್ದಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಮಸಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಮಾಂಸದ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಮಾಂಸ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಂತೂ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದರೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿರೋ ಯಾರು ಬಂದರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೀಚ್ ಒಳಗೆ ಬರೋರು ಕೂಡ ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀವಿ. ಬಾಯ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಲು ಇಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಿಫೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ವೆದರಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ನಾನೊಂದು ವಾರ ಇದ್ದರೆ ಕರ್ಮೀನಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಬಾಯ್.